हमारे पूज्य धनंजय भाई शास्त्री जी आपने सुंदर भूमिका बनावी। अपना सौ दिवंगत कथा क्षेत्रना अपना पूजनीय अग्रणीओं ने आपने सौए अंजलि आपी। लाभू दादा ने पण खूब याद कर्या। हवे उमर थई छे अमारे रमेश बापानी, नहींतर तो श्लोको बोले एटले आपणे सीधा स्पेस में पहोंची जईए साहेब। एवा वेद मंत्रो बोले पण एमणे पण केटलुं सरस संभाळीने आखुं बधुं बांधी आप्युं। बंने महापुरुषोने मारा प्रणाम। गिरवाण गिरा में कथा त्रिवेणीनो आरंभ थयो अने मारे युवा भाईए बहु सरस गिरवाण गिरा में पोतानुं वक्तव्य गणेशजीनो महिमा आपणे संभळाव्यो। मने एवुं लाग्युं कि वाणी चार प्रकारनी। एक तो गिरवाण गिरा जे वेदनी वाणी छे। आमांथी केटलाय महापुरुषो जे तपस्वी ऋषि कृष्णशंकर दादा ना भागवत विद्यापीठ में भण्या छे, स्मरण करे छे बधा, अथवा तो अन्य ज्यां ज्यां संस्कृतनी सेवा थती होय त्यां भणीने पण मोटा भागना दादा ने त्यां भण्या छे। ए बधा केटलुं सुंदर संस्कृत में गिरवाण गिरी में पोतानुं वक्तव्य आपी शके छे। तो एक तो गिरवाण गिरा जे कालनी सभानो प्रारंभ थयो। शुं नाम भाव? विपुलभाई एमणे सरस रजूआत करी। तो मारी समझ में एक तो गिरवाण गिरा, बीजी पुराण गिरा, पौराणिक वाणी पुराण गिरा, जेमा सुरेन्द्रनगर थी आवेला दादाए श्रीमद भागवत जी नो आधार लई जड़ भरतनी कथा पुराण गिरा में गाय। ए पुराण गिरा पछी अवधूतना लक्षणों व्यक्त थया। हमारा एक युवान कथाकार ये अवधूति वाणी ने हूँ निर्वाण गिरा कहीश। ये निर्वाण गिरा गिरवाण गिरा थी शुरू थयुं पुराण गिरा अने वच्चे वच्चे पण जेमणे वक्तव्यो आप्या पण छेल्ले हमारे रामेश्वर बापू एमणे पंचवटी में भगवान राम ने लक्ष्मण जी 5 प्रश्नों पूछा। ये बात एमणे रजू करी। ये वाणी गिरवाण तो छे ज, निर्वाण देनारी तो छे ज, पुराण गिरा पण छे, संदर्भो तो मळे ज छे, पण मने कहेवा दो ए गुरुवाण गिरा हती, ये गुरुवाणी हती, ये गुरुवाणी। अने रामेश्वरे कह्युं हतुं कि राम अने लक्ष्मणनो संवाद एक मोटा भाई नाना भाई ने एनी जिज्ञासा ने शांत करे। एक संबंध एमणे जे कह्युं हतुं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा राम ब्रह्म छे, लक्ष्मण रामानुज छे, आचार्य छे। अने अथवा तो जीवात्माना आचार्य छे, जीवात्माना आचार्य। अपने त्यां 3 शब्दों बहु महत्वना छे। एक जीवात्मा अने बीजा परमात्मा। आमां शुं छे साहेब के जीवात्माने तो आपणे ओळखीए छीए, पूरेपूरा नहीं ओळखता। कोहम कोहम कोहम
અરુણાચલની ગુફામાંથી હજી પણ નાદ સંભળાય છે, કોહમ કોહમ. મહર્ષિ રમણ કે આપણે જીવાત્મા છીએ એટલે આપણને નામરૂપથી થોડાક ઓળખીએ છીએ કે હું મોરારી બાપુ છું, હું રામાયણની કથા ગાઉં છું, આટલા વર્ષથી ગાઉં છું, થાક્યો નથી, આ બધું આપણે કહી શકીએ. પણ આપણને પૂરેપૂરા જાણતા નથી. આપણો પરિચય બહુ જ બહિર છે, બરાબર? હા, આપણે બીજાને બહુ જાણીએ છીએ. આ જીવાત્મા આમ છે, આ ભાઈ આમ છે, આ ભાઈ આમ. બીજા જીવાત્માને, એટલે જીવાત્માને જાણવું એ થોડુંક સુલભ છે. અડધો પડધો જેવું કે આ શીતલ છે, આ ડૉક્ટર છે, આ નિલેશ છે, આપણે બધા જીવાત્મા છીએ. પણ મને એવું સમજાય છે બાપ મારા સંતોના આશીર્વાદથી કે જીવાત્માને જાણવું પૂરેપૂરો નહીં, જેટલો જણાય એ સુલભ છે, બરાબર? અને મને કહેવા દો, પરમાત્માને જાણવો પણ સુલભ છે. તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિના. કૃષ્ણનું વાક્ય છે. પરમાત્માને જાણવો સુલભ છે, જીવાત્માને જાણવો પણ સુલભ છે. બોલો બાપજી, નાગલોકમાં અમૃત. તો પછી એનું ઝેર કેમ છે ત્યાં? એનું ઝેર કેમ? મંત્ર મહામણિ મુકુટ બ્યાલ કે મેટ ત કઠિન કુંક ભાલ કે. તો પાતાળમાં તો સર્પો રહે ને સર્પના જે નાગેશ છે, સર્પેશ છે, એ છે શેષ નારાયણ. ભગવાન શેષ નારાયણ એ તો બધાના મોટા છે. અને મંત્ર મહામણિ, રામ નામનો મંત્ર એના માથા ઉપર છે. અને તેથી નીચે સર્પના, એમ કહેવાય છે કે સર્પના તાળવામાં ઝેર હોય, પણ જે મણિધર હોય એના માથા ઉપર મણિ હોય, નીચે ઝેર, ઉપર મણિ. એ સર્પ કોઈને દંશ દે અને એને જો વિષ ચડે તો એલો મણિના દ્વારા એ વિષ ઉતરી જાય. નીચે વિષ, ઉપર મણિ, છતાંય વિષે મણિને અસર ન કરી, મણિને વિષાક્ત ન કર્યું. તો રામ નામનું નિરંતર રટણ કરતા અમારા લક્ષ્મણજી એ પાતાળના નાગોના અધિપતિ છે. અને તેથી ત્યાં એને પાતાળના અન્ય વિષયોના વિષ સ્પર્શી શક્યા નથી. તેથી આ 5 જગ્યાએ સુભાષિતકારોએ કહ્યું કે અમૃત છે પણ આવા બધા ખતરા છે. પણ એની સામે આ 5 વસ્તુ એવી છે કે કોઈ ખતરો નથી સાહેબ. અને આપે ગાયું એટલે હું ગાઈ નાખું. તવ કથા આમાં શું છે, આપ જેવા મહાપુરુષોની સાથે બેસીએ ને તો આમ પ્રેરણા થવા માંડે છે. આવું કાંઈ વિચારીને નહોતો આવ્યો, પણ આજે તમે જે ઉપાડ્યું એને લીધે એટલે હું પ્રણામ કરું છું. આવું અમને કહેતા રહેજો. એ બધા વડીલો, અમારા કથાકારો, આવું અમને સંભળાવતા રહેજો સાહેબ. ગાવાનું તો આનંદ છે જ, જરૂર ગાવાનો આનંદ છે, બોલવાનો આનંદ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. પણ મોરારી બાપુને બહુ સાંભળવું છે, બહુ સાંભળવું છે, બહુ સાંભળવું. કારણ
પંડ્યા સાહેબ આપે કીધું કે સ્ટોકિસ્ટ, અંગ્રેજી બહુ બોલે છે, તોડી નાખે એવું બોલે. અને અમેરિકાના યુવાનોને અંગ્રેજીમાં ગીતા ઉપર આનો હું થોડોક મને ખબર છે એટલે બોલું. સ્વામી પેટલાદ સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી ભગવાને કથાકારોની વાતો કરી, એમાં આપનું નામ લીધું છે કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા જે કામ કરે છે. મેં ફોન કર્યો આપને જ્યારે એમને પુસ્તક મને મોકલ્યું બુધાભાઈ થ્રુ, અને એમાં એમણે કથાકારોના બધા મૂલ્યાંકન કર્યું. એમાં આપને યાદ કર્યા કે આપ જે રીતે સાવધાન કરી રહ્યા છો બધાને, તે મેં ભગવાનને ફોન કર્યો, કીધું આપને પ્રણામ કરું છું, અમને ગૌરવ થાય. નહીંતર સચ્ચિદાનંદજી ભગવાન એમનેમ કોઈના માટે કાંઈ ન બોલે. એ પોતે સચ્ચિત આનંદ રૂપ છે, એમાં કાંઈક બીજો ઝપટે ન ચડે, એમાં ચડે તો. પરંતુ એણે જ્યારે કહ્યું છે સારું લગાડવા તો બધા બોલે, પણ ખરેખર સારું છે એને વધાવનારા બહુ ઓછા હોય છે સાહેબ. એટલે આપનો એ ઉદારતા છે કે મારી પાસે ઘણો સ્ટોક છે એવું આપે કીધું. પણ એ સ્ટોકે હું તો બાવો છું, તાંબડી લઈને બચપણથી લોટ માંગનારો છું. એ મારી તાંબડીમાં લોટ તો બધા તમે આપ્યો છે, કોકે ભાગવતનો, કોકે આ બધાએ ભિક્ષા આપી છે, એને લીધે આપણે આનંદ કરીએ છીએ. તો કુલ મિલાકર આ બધું પાછું ભૂલાઈ જાય આવેલું, એટલા માટે મેં પહેલાં આપને પુનઃ પ્રણામ કરું છું. આવતા રહેજો, અમને પ્રેરણા આપતા રહેજો. બીજા અન્ય મહાપુરુષોનું પણ સન્માન થયું, બધાને પગે લાગુ છું. તો બસ હવે આજની કથા પૂરી. થોડે મેં ગુજારા હોતા. હવે થોડાક રામદાસ બાપુના શબ્દોને યાદ કરીએ. એમણે જે યોગીરાજ માનસ લખ્યું છે, પણ એમાં કેવલ યોગની પ્રક્રિયા જ જે કઠિન જટિલ છે. સમર્થ કોઈ યોગી પુરુષ આપણો ગુરુ બને તો જ એમાં હળ હુજે એવું છે, નહીતર બહુ જ કઠિન છે. એવા પ્રકરણો આપે નોંધ્યા છે. અને આપની પરંપરા તો આખી દત્ત પરંપરા છે ને, દત્તાત્રેયથી અવધૂત પરંપરા આવી. અને તેથી આપે જે, પરંતુ એમાં આપણા જેવા જીવો માટે પણ બહુ સરળ વાતો લખી છે. રામાયણની ચોપાઈમાંથી નીકળે અને એમાં એનો જવાબ હોય. મને એક વખત સમજાવતા હતા, એટલે તમે આ અહીંયા જ પૂછી લેજો. પણ હું એટલું ચોક્કસ કહું, મને પૂછ્યું છે એટલે બાપુ નિર્ણય બાપુ આપશે. મારે એટલું, પહેલાં ગાય લેજે પછી ભેંસ લેજે, પહેલાં ગાયને પાળજે અને પછી ભેંસ, અને કાં તો બે લેજો. રામાયણમાં તો ગાયનું બધાનું વર્ણન છે સાહેબ, એટલે કાંઈ ભેંસને આપણે કાંઈ ઓલું નથી કહેતા. ભેંસોમાં બહુ સમજ હોય, બુદ્ધિ બહુ હોય ભેંસો. અમે ઉત્તરાખંડમાં કથા કરવા જઈએ ને, ઘેટા, બકરા, ગાયો એ બધી આમ ઉપર સુધી. ભેંસ કોઈની ઉપર ન જાય, કારણ કે એને ખબર, જો અહીંથી ગોથું ખાયું ને સીધા એક ભેંસને મેં ઉપર ચડતી ન જાય. મેં કીધું ગજબ છે, આનામાં અક્કલ બહુ છે. એ નીચે જ ચરે, સલામતીમાં જ જીવે. એનું નામ ભેંસ. ગાય તો ગાય છે સાહેબ, ગોપાલન થવું જોઈએ. ગાયને પ્રેમ કરવો જોઈએ. પૂજા તો કરીએ જ, પણ ગાયને પ્રેમ કરવો. સંપન્ન લોકોને વિનંતી કે તમારે ઘરે ગાય ન પાળી શકો તો જ્યાં ગો સદન હોય ત્યાં દત્તક લેજો ગાયો, અને ગાયોનું જતન થાય. અમારે કુંભમાં પણ ગાયો માટે કેટલા મહાપુરુષો બોલી રહ્યા છે, આમ તો પણ ગાયો, અને મહાત્માઓ બહુ ગાયોની સેવા કરે છે, બહુ સેવા કરે. એમાં પછી ગીર ગાય હોય તો ઘણી જગ્યાએ તો બકરી જેવડી ગાય હોય, આપણને બીક લાગે કે આ દૂધ નહીં આપે, શીંગ મારશે. ગાય તો આપ બાપુને પૂછજો, જે ચિઠ્ઠી નીકળશે
એ તમારા હિતમાં હશે. એટલે આવા પ્રશ્નો બહુ આવે છે. એટલે એક ચિઠ્ઠી એવી આવી કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ, આ 4 આશ્રમની બધી જગ્યાએ વ્યાખ્યા છે. અમારે રામાયણમાં પણ રામ રાજ્યમાં વર્ણાશ્રમમાં બધા નિરત રહેતા હતા. રામ રાજ્યમાં એવું વર્ણન ઉત્તરકાંડમાં છે. તો આ 4 આશ્રમમાં કયો આશ્રમ વધારે સારો એવું પૂછ્યું છે. જે આશ્રમમાં આપણે હોઈએ એને સારી રીતે જીવવું. બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં હોઈએ ત્યારે સંયમપૂર્વક જીવવું, ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોઈએ ત્યારે ગૃહસ્થના નિયમો પાળીને જીવવું, વાનપ્રસ્થ હોઈએ ભલે ભવનમાં હોઈએ પણ દ્રષ્ટિ વનમાં રાખવી, વાનપ્રસ્થ આજના કાળમાં. તો એ વાનપ્રસ્થ. અને છેલ્લે એક નારદ પરિવ્રાજક ઉપનિષદ છે. નારદ પરિવ્રાજક ઉપનિષદ, એમાં સંન્યાસ માટેની બહુ જ વિશદ ચર્ચા કરે. કેટલા પ્રકારના સંન્યાસો, કોની પાસેથી લેવો, એને શું શું કરવું, આવું બહુ સરસ લખ્યું છે. અને થોડું ઘણું તો છોકરાઓ આપણે ગંભીરતાથી લઈને, આપણે સંસારમાં આટલે સુધી ડૂબી ગયા હોય ને તોય કરી શકાય એવા સૂત્રો છે. એવો સંન્યાસ હું બહુ આમ વિવેક બુદ્ધિથી કહી રહ્યો છું કે આપણે જીન્સ પહેર્યું હોય ને તોય સંન્યાસી એવા સુંદર. અમુક બહુ કઠિન છે, તીક્ષ્ણ છે, બહુ જ કઠિન છે, પરંતુ સંસારી હોવા છતાંય આપણે કરી શકીએ. આપણી તકલીફ, આપણને સંસારની પ્યાસ બહુ છે, એટલે પરમાત્મા હોવા છતાંય લુપ્ત થાય છે. જેને પરમાત્માની પ્યાસ હશે એને આ સંસાર હોવા છતાંય સંસાર લુપ્ત થઈ જશે. આ સીધું ગણિત છે, સીધું ગણિત. તો સંન્યાસના બહુ કડા નિયમો છે, પણ મારે તો ગીતાના ન્યાય એક સંન્યાસનું બહુ વિનયપૂર્વક વિચારું છું કે દંડી સંન્યાસી, કુટીચક સંન્યાસ, ફલા સંન્યાસ, દશનામ સંન્યાસ, ખબર નહીં કેટલું મોટું બધું છે. પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું છે, અર્જુન તું એને નિત્ય સંન્યાસી માન. એવો ન દ્વેષ્ટી, જે કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો અને કોઈની પાસેથી કોઈ પ્રકારની કામના નથી, ઈચ્છા નથી રાખતો, એ નિત્ય સંન્યાસી છે. કાયમ સંન્યાસ, 24 કલાક સંન્યાસ, જીવન પર્યંત સંન્યાસ, એ નિત્ય સંન્યાસી. તો જે આશ્રમમાં આપણી ઉંમર યાત્રા કરતી હોય એને બરાબર જીવું. પરંતુ મને પૂછ્યું એટલે કહું કે આશ્રમોની ચિંતામાં બહુ પડવું નહીં, જીવે જાઓ. કોઈ બુદ્ધ પુરુષનો આશ્રય કરી લો, એ મોટામાં મોટો આશ્રય. કોઈ સદગુરુના આશ્રયમાં રહેવું. એમાં બ્રહ્મચારી હશો તો એ ગુરુ સંયમી રાખશે, ગૃહસ્થ હશો તો કર્મનો ત્યાગ નહીં કરી શકો, ગુરુ એવી રીતે આપણું ધ્યાન રાખશે. વાનપ્રસ્થી હઈશું તો આપણને એ વન્ય વિચારોથી ભરી દેશે. અને સંન્યાસના ધર્મો પણ હમણાં મેં કહ્યું તેમ જીવી શકાય એવું છે. હા, થોડાક તો જીવી શકાય સાહેબ, થોડુંક વિચારવાનું રહે. તો આશ્રમ કરતાં તલગા જરડું તો એમ માને છે આશ્રય ઉત્તમ છે. આશ્રય, આશ્રય, દ્રઢાશ્રય, આશ્રય, ભરોસો દૃઢ ચરણ કેરો. એ કેવલ સુરદાસજીએ નથી ગાયું, એ કેટલાય બ્રહ્મચારીઓએ પણ ગાયું છે, કેટલાય ગૃહસ્થોએ ગાયું છે. અષ્ટસખામાં તમે જુઓ કેટલાય વાનપ્રસ્થોએ ગાયું છે ને સંન્યાસીઓએ. આશ્રય મારો બહુ પ્રિય શબ્દ છે, આશ્રય. જેની પાસે અશ્રુ અને આશ્રય હશે એનો ફેરો ફળી જશે. એક તો અશ્રુ હશે અને આશ્રય હશે. તો આવો એક પ્રશ્ન આવેલો એટલે મેં આપને કીધું. જે સામગ્રી આવી છે તે